Okay. So these things are clear to you. And by considering these terms, we will start now discussing our syllabus points. So before starting the syllabus point, let us try to understand that what are the marking system for this engineering physics. So I request each and every student, you be ready with your notebook. First page you utilize for your introduction and my introduction. So please write your detail first, that is your name, then your division, your roll number assigned to you, and after that next line give heading introduction to teacher, give heading introduction to teacher. Those who are online, I request each and everyone, you can make one separate 200 pages notebook for engineering physics, and I am giving instructions to you. Initially I will help you to write, read line by line. When we start the syllabus, in that case, my PPTs are nothing but your notes. I will upload regularly that PPTs to you. Our PPTs are nothing but notes for you. And on Telegram, I will upload regularly this syllabus also. Today I will upload. So you have all the ready material with you. But one instruction is there. एक instruction आहे की ती म्हणजे काय की मी त्या ज्या PPTs आहेत तर तो चॅप्टर संपल्यावर अपलोड करणार आहे. आधीच जर तुम्हाला ती दिली तर त्याचा सिरियसनेस राहत नाही. आपल्याला वाटतं आपल्याकडे मटेरियल आहे, आपण कधी पण ते लिहू शकतो. सो ड्युरिंग लेक्चर यू टेक द snapshots, those who are online, and those who are offline, they can write the things. So that it is important that if you are sitting here and not writing anything or not doing anything, so that is not helpful to us. So I will upload that regularly, and your duty is to complete your notebook on the first day itself, so that if any higher authority will come and ask for your notebook, so it is better to complete that up to the last lecture. Okay. And what is the important for that? That 10 times reading and 1 time writing, that is important one. If you write it perfectly, then it's your own way to write the notes. तुमच्या स्वतःच्या हँडरायटिंग मध्ये तुम्ही ते लिहिताय. माझ्या डायरेक्ट नोट्स वाचणं किंवा त्याची प्रिंट काढून वाचणं आणि तुमच्या स्वतःच्या हँडरायटिंग मध्ये लिहिलेले नोट्स जे आहेत तर ते वाचणं यामध्ये खूप फरक असतो. त्याचं डायरेक्ट कनेक्शन कशाशी आहे तर तुमच्या फायनल एक्झामशी. तुम्ही आता 11वी 12वीला जी एक्झाम दिली असेल त्यातली मला वाटतंय ऑफलाईन एक्झाम 11वीला दिली होती का, 12वीला परत ऑनलाईनच झाली असेल किंवा ऑनलाईनच झालीच नाही आणि तुम्ही डायरेक्ट इथे आलेला, डायरेक्ट नाहीत आला, आता फर्स्ट सेमिस्टरची झाल्यावर आलेला आणि लकीली और अनलकीली आता तुम्ही ठरवा. परत एकदा तुम्ही ऑनलाईन फेस केलेली फर्स्ट सेमिस्टरला. तर आपण सेकंड सेमला सुद्धा मी आताच क्लिअर केलं की युनिव्हर्सिटीकडनं इन्स्ट्रक्शन्स आलेले आहेत, पण आपण ऑफलाईन मोड कन्सिडर करून सुद्धा हे कम्प्लीट करू, जेणेकरून ही दुसरी सेमिस्टर म्हणजे तुम्हाला इंजिनिअरिंग डिग्री मिळणार नाहीये. 6 more semesters you have to face, and definitely you have to face for the offline exam. Okay, so we will prepare in such a style so that without any pressure, tension, you can handle the paper. Okay, so I will start with the structure of our engineering physics. Engineering physics चे जे स्ट्रक्चर आहे ते तुम्हाला सांगतो, ते तुम्ही लिहून घ्या. तर पहिल्यांदा इंट्रोडक्शन टू टीचर मध्ये तुम्ही नेक्स्ट लाईन लिहा, नेम ऑफ द स्टाफ. तर तुमच्या समोर इथं पीपीटी आहे, त्याच्यावर नाव लिहिलेले नेम ऑफ द स्टाफ डॉक्टर RN हरिदास. आता हे तुम्ही विचाराल हे कशासाठी, तर जे आपला PPP पॅटर्न आहे कॉलेजचा त्याच्यानुसार हे काही प्रोटोकॉल्स आहेत, त्यामुळे मी हे सांगतोय. सो यू जस्ट फॉलो दॅट स्टेप्स अँड वी विल स्टार्ट आवर सिलेबस डायरेक्टली. सो इंट्रोडक्शन टू टीचर, नेम ऑफ द स्टाफ डॉक्टर RN हरिदास. नेक्स्ट लाईन क्वालिफिकेशन, त्यामध्ये लिहा MSc PhD फिजिक्स. Qualification MSc PhD physics. Okay, so I think that is more than sufficient. And after that you have to take signature of 3 people. First, next line you write sign off subject teacher, sign off subject teacher. So
After completion of syllabus, I will check the notebook and sign it. Sign off subject teacher. त्याच्याच पुढं next sign off proctor teacher. Sign off proctor teacher. And last sign off CC, that is class coordinator. So maybe Sheikh sir give you the instruction regarding this for each and every subject, and it's my duty that for my subject I have to give these instructions. So go for the next page. Now next page, give heading section first. Section first. तर स्टार्टला तुम्ही इंजिनिअरिंग फिजिक्स असं कुठेतरी हेडिंग द्या. जर दिलं नसेल तर इथे सुद्धा तुम्ही इंजिनिअरिंग फिजिक्स हेडिंग देऊ शकताय. त्यानंतर सेक्शन फर्स्ट, आणि सेक्शन फर्स्ट मध्ये आता आपण आपला सिलेबस स्टार्ट करतोय. तर आता मी जी इन्स्ट्रक्शन्स किंवा इन्फॉर्मेशन देतोय तर ती इम्पॉर्टंट आहे, तर ती कुठेतरी तुम्ही नोट डाऊन करा. लास्ट पेजला लिहिलं तरी चालेल. ती म्हणजे काय, तर आपला जर ऑफलाईन पेपर झाला, आता ऑनलाईनचं काय सिंपल स्ट्रक्चर आहे. ऑनलाईन मध्ये काय 50 मार्काचे एमसीक्यू, फक्त एमसीक्यू टाईप आहे. तुम्हाला एक टाइम पिरियड दिलाय, त्या शेड्यूल मध्ये तुम्हाला ते कम्प्लीट करायचंय. पण जर आपण ऑफलाईन मध्ये गेलो तर 70 मार्काचा काय असतो, क्वेश्चन पेपर असतो. आता तुम्ही म्हणाल 70चाच का, तर तुम्हाला माहिती की तुम्ही ISC एक्झाम दिली असेल फर्स्ट सेमला, बरोबर आहे. तर ISC एक्झाम किती मार्काची असते, 30 मार्क्स, बरोबर. तर 70 + 30 किती होतंय, 100 होते. म्हणजे ऍक्च्युली काय, तर जुनी सिस्टीम होती 100 मार्काचा क्वेश्चन पेपर असायचा, पण चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम म्हणजे जो पॅटर्न आला, तर त्याच्यामध्ये काय केलं, 70-30 हे पार्टिशन झालं. त्यात 30 मार्क तुमचे काय झाले, इन सेमिस्टर एक्झाम, तुमचा जो इन सेमिस्टर एक्झामचा परफॉर्मन्स आहे तर त्याला 30 मार्क दिले गेले. तुम्ही 3 ISC दिलेले असतील, त्याचा जो बेस्ट पॉसिबल ॲव्हरेज आहे त्याचे तुम्हाला मार्क्स दिलेले असतील मागच्या सेमिस्टरला. तर यावेळेस पण या ISC होणार आहेत. आपल्या सब्जेक्टला 3 ISC होतील आणि तुमचे जे मॅक्झिमम मार्क्स आहेत तर ते इथं पकडले जातील. सो इट्स युअर ड्युटी टू टेक सिन्सिअरली दिस पॅटर्न अँड ट्राय टू स्कोर द मॅक्झिमम मार्क्स. आता हे सोडून जे 70 मार्क राहतात तो म्हणजे आपला युनिव्हर्सिटीचा पेपर असतो. तर यामध्ये कसं पार्टिशन आहे बघा. आता मी तुम्हाला सेक्शन फर्स्ट म्हटलं, त्यानंतर सेक्शन सेकंड म्हटलं, ठीक आहे. तर 70 म्हणजे दोन्हीला किती वेटेज असणार आहे तुम्ही गेस करू शकताय. इट इज 35 अँड 35. सेम थिंग गेट्स रिपीटेड. नाव out of this 35 how the pattern is there. So first thing is MCQ. तुम्ही फक्त हे रफली कुठेतरी लिहून घ्या की फर्स्ट जे आहे ते म्हणजे काय, तर MCQ. आता हे MCQ किती मार्काचे असणार आहेत, हा एकच पहिल्यांदा कॉमन क्वेश्चन असतो. ते असतात 14 मार्काचे, ज्यामध्ये 7 मार्क पहिला सेक्शन आणि 7 मार्क दुसरा सेक्शन येतो. त्यानंतर दुसरा जो क्वेश्चन आहे त्याच्यामध्ये 3 मार्काचे क्वेश्चन येतात, ठीक आहे. तुम्हाला 8 पैकी 6 अटेम्प्ट करायचे असतात. टोटल 8 असतात, त्यापैकी तुम्हाला 6 अटेम्प्ट करायचे आणि याचं वेटेज असतं 3 मार्क. म्हणजे याचं टोटल वेटेज किती झालं, तर 18 मार्क्स, ठीक आहे. त्यानंतर पुढचा जो क्वेश्चन आहे त्याच्यामध्ये 4 क्वेश्चन असतात, तुम्हाला त्यातले 2 सोडवायचे असतात आणि वेटेज असतं 5 मार्काचं. म्हणजे याचे मार्क झाले 10, ठीक आहे. तर हे मी पहिला कॉमन MCQचा क्वेश्चन आणि त्यानंतर सेक्शन फर्स्टचे 2 सांगितले. तर सेम थिंग गेट्स रिपीटेड फॉर सेक्शन सेकंड. चौथ्यामध्ये सुद्धा काय असणार आहे, तर 3 मार्काचे क्वेश्चन आणि त्याचे वेटेज असणार आहे 18, साहित्रिक 18. त्यानंतर 5वा जो क्वेश्चन असणार आहे तर त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, परत एकदा 5 मार्काचे क्वेश्चन आणि त्याचं वेटेज असणार आहे 10, ठीक आहे. तर याची जर टोटल काढली तर किती होते बघा, 14, 18 आणि 10 28, 18 आणि 10 28, 28 दुनी 56, 56 आणि पहिले 14 70, ठीक आहे. तर असं 70 मार्क्स आहेत. आता हे सांगायचे कारण काय, तर नुसतं MCQ म्हटलं, ऑनलाईन एक्झाम म्हटली, इट इज क्रिस्टल क्लिअर टू यू दॅट वी हॅव टू प्रिपेअर फॉर MCQ ओनली, ठीक आहे. पण जेव्हा आपण आता ऑफलाईन साठी प्रिपेअर करू किंवा आपल्याला चॅप्टर वाईज टेस्ट ISC जर ऑफलाईन मोडमध्ये लिहावी लागेल, तर
मला वाटतं तुम्ही ऑफलाईन मध्ये सुद्धा एक्झाम दिलेली. तुम्ही क्वेश्चन पेपरचे आन्सर राईट करून स्कॅन करून अपलोड केलते, बरोबर आहे का? ठीक आहे, तर त्या स्टाईल मध्ये तुम्हाला दिली तर तोच पॅटर्न आहे. तर मे बी केमिस्ट्रीसाठी वेगळा असेल काहीतरी, आय डोंट नो. ओके, सो हिअर 4 टर्म्स आर देअर. ओके, सो दोज हू आर ऑनलाईन, so I am request that you come to offline, because now majority of offline student is more than online. Okay, so यामध्ये 4 टर्म्स आहेत. कुठल्या कुठल्या? इथे सुद्धा एमसीक्यू येणार, बघितले तुम्ही 7-7 मार्काचे, त्यामुळे एमसीक्यूचं प्रिपरेशन आपल्याला करायचंच आहे. दुसरा पार्ट काय आला तर 5 मार्काचे क्वेश्चन. ठीक आहे, 5 मार्काचे क्वेश्चन आहेत, हे इम्पॉर्टंट आहेत. आणि त्याचं प्रिपरेशन कसं करायचं आणि ते मार्क्स आहेत ते तुमच्या हातात कसे आहेत हे आपण त्यावेळेस डिस्कस करणार आहोत. सो एमसीक्यू इज फर्स्ट थिंग, सेकंड इज 5 मार्क्स क्वेश्चन, थर्ड इज 3 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, अँड व्हॉट इज फोर्थ वन? न्यूमेरिकल्स. ओके, न्यूमेरिकल्स आहेत की जे 3 मार्कामध्ये सुद्धा आहेत आणि 5 मार्कामध्ये सुद्धा आहेत. पण हे मी आताच क्लिअर करतो की न्यूमेरिकल्स आर ऑप्शनल. तुम्ही म्हणाल कसं काय? तर 8 पैकी 6 सोडवायचे, तर त्यात 2 न्यूमेरिकल येतात. म्हणजे तुम्ही जर 6च्या 6 इकडे क्वेश्चन लिहिले तर 2 न्यूमेरिकल ऑप्शनला असू शकतात. पण आपण काय करायचंय, पहिल्यापासून मी जो सिक्वेन्स सांगितला त्यानुसार इम्पॉर्टन्स द्यायचा आणि न्यूमेरिकल्स जे आहेत तर ते सुद्धा आपण सॉल्व्ह करून घेतोय. फक्त एक आहे की त्याला इम्पॉर्टन्स द्या, पण एवढा इम्पॉर्टन्स देऊ नका की 5 मार्काचं प्रिपरेशन राहिले, 3 मार्काचं राहिले आणि फक्त आपण न्यूमेरिकल्स सोडतो. मे बी यू हॅव एक्सपिरियन्स्ड ड्युरिंग एमसीक्यू, मे बी, आय डोंट नो, की तुम्ही कुठल्या तरी न्यूमेरिकल मध्ये इतके इन्व्हॉल्व झालाय की तुम्ही तिथं टाइम दिलाय जास्त आणि बरोबर आलं असेल तर त्याचा 1 मार्क मिळालाच असेल, प्रश्नच नाही. पण जर ती चुकलं असेल एवढा वेळ देऊन, तर आपण काय करतो न कळत की इन्व्हॉल्व होतो आणि ते सॉल्व्ह करण्याच्या नादात आपला वेळ जास्त युटिलाइज करतो. ओके, सो आवर सिक्वेन्स इज एमसीक्यू, 5 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन अँड लास्ट न्यूमेरिकल. दॅट इज द इम्पॉर्टन्स लेवल. एमसीक्यू परफेक्ट करा, 14 मार्क तुमचे इथे झाले. त्यानंतर 3 मार्काचे जे क्वेश्चन आहेत ते तुम्ही परफेक्ट केले, 18 मार्क तुमचे झाले. 5 मार्काचे घेतले, 10 मार्क झाले आणि तेच रिपीट सेक्शन सेकंडला. आणि त्यात न्यूमेरिकल आहेच आहेत, तुम्ही ते सॉल्व्ह केले का नाही सॉल्व्ह केले का तुम्हाला ऑप्शनल मिळतात. ओके, सो इन दिस वे वी हॅव टू प्रिपेअर दिस सब्जेक्ट इन ऑफलाईन मोड. तर आताच क्लिअर करतोय की मी जे आता टीचिंग करणार आहे ते तुम्हाला ऑनलाईन आणि ऑफलाईन मोड हे दोन्ही कन्सिडर करून टीचिंग करतोय. म्हणजे काय की शेवटच्या महिन्यात जर जी आर आला, पॅटर्न बदलला किंवा काही युनिव्हर्सिटीचे जर काही इन्स्ट्रक्शन्स चेंज झाल्या तर त्यावेळेस आपल्याला विनाकारण धक्का बसायची गोष्ट नाही की आम्ही तर सगळं असलंच कन्सिडर करून शिकत आलो आणि आता एकदम पॅटर्न बदलला आणि काय व्हायचं कसं व्हायचं. ठीक आहे, तर फर्स्ट लेक्चर पासूनच आपण आपला माइंडसेट असा तयार करू की कुठल्याही पद्धतीची एक्झाम आली तर ती आपण इझिली हँडल करू किंवा फेस करू. ओके, सो दिस इज अबाउट द पॅटर्न. आणि हे सोडून अजून 25 मार्क आहेत, ते तुम्हाला माहिती आहे ते काय आहे, आपलं टर्म वर्क, बरोबर आहे का? दॅट इज युअर इंटरनल परफॉर्मन्स. तुमचा जो इंटरनल परफॉर्मन्स आहे ज्यामध्ये तुमचा अटेंडन्स आला, त्यानंतर तुमचा राईटअप आला ज्यामध्ये असाइनमेंट क्वेश्चन आणि असाइनमेंट कम्प्लिशन असेल, त्यानंतर तुमचं जर्नल किंवा लॅब वर्कबुक कम्प्लिशन असेल, त्यानंतर तुमची चॅप्टर वाईज टेस्ट आहे त्याचा परफॉर्मन्स आला, अँड युअर ओव्हरऑल बिहेवियर इन द क्लासरूम इन द लॅब्स. सो ऑल दीज थिंग्स आर इन्क्लुडेड in this 25 marks. So out of 125, whatever you are getting, that is your grade points. ते तुमचे ग्रेड पॉइंट्स येतात. आता चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम याचा अर्थ काय तुम्हाला माहिती असेल, 10 पॉइंटर 8 पॉइंटर जे आपण म्हणतो त्याचंच कन्व्हर्जन परत ग्रेड मध्ये असतं, ओ मध्ये असतं, ए प्लस बी प्लस जे काय असेल ते. तर हे सगळे मार्क्स आहेत, तर ते तुमच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहेत. कसे सांगतो, तुम्ही म्हणाल पहिल्याच लेक्चरला एवढं सांगायला लागलाय, जरा आम्हाला कळू तर द्या. तर याचं रिझन काय, तर आज तुमची आता सेकंड सेम स्टार्ट आहे. तुम्ही जेव्हा कॅम्पस इंटरव्ह्यूला फेस कराल तर तुमचं ते 4th इयर असेल किंवा काही ठिकाणी 3rd इयरला सुद्धा एलिजिबिलिटी असते. तर 4th इयरची लास्ट सेमिस्टरला ज्यावेळेस तुम्ही जाल किंवा 4th इयरला जाल त्यावेळेस तुम्हाला जर कोणी सांगितलं की फर्स्ट सेमिस्टर पासून थ्रू आउट तुमचा परफॉर्मन्स चांगला असेल तरच काही कंपन्या तुम्हाला इंटरव्ह्यूला आत घेतात, नाहीतर तुम्ही एलिजिबलच नसता. लक्षात येतंय, हे क्रायटेरिया चेंज होत जात आहेत. आज तुम्ही फर्स्ट इयरला आहेत, 4th इयर पर्यंत वेगवेगळे क्रायटेरिया बदलतील. म्हणजे काय, तुम्ही प्रचंड हुशार आहेत
पण ऑन पेपर तुम्हाला मार्क्स किंवा ग्रेड्स असे आहेत की तुम्ही त्या इंटरव्ह्यूलाच इलिजिबल होत नाहीत. मग याच्यासाठी काय केलं पाहिजे, तर थ्रू आउट द फर्स्ट इयर बी सिन्सिअर अबाउट युअर मार्क्स, युअर इंटरनल परफॉर्मन्स, युअर ISC परफॉर्मन्स. जर तुम्ही आता सिन्सिअरली आणि सिरियसली केलं तर त्याचे फ्रुट्स तुम्हाला त्यावेळेस मिळतील. म्हणजे काय की तुम्ही एवढे हुशार आहेत की सगळ्या वर्गाला तुम्ही गाईड करताय, पण तुमचे मार्क आहेत तर ते ऑन पेपर कमी आहेत परीक्षेत. तर एक साइड झाली. दुसरी साइड काय, तुम्ही एवढे हुशार आहेत की पेपरमध्ये तुम्ही टॉपर आहेत, पण बेसिक्स किंवा बाकीचं आपण जर म्हटलं तर तिथं तुम्ही इंटरव्ह्यूला कमी पडताय. लक्षात येत आहे. तर या दोन्ही गोष्टीवर आपल्याला काम करायचंय. आपण जे आपली गोष्टी आहेत तर ते जास्तीत जास्त समजून घ्यायचा प्रयत्न करू, प्लस ते आपण पेपरमध्ये कसं रिफ्लेक्ट करतोय ते सुद्धा महत्वाचं आहे. तुम्हाला माहिती असेल की तुमच्या मित्र किंवा मैत्रिणी जे आधी वर्गात असतील तर तुम्ही त्यांच्यापेक्षा हुशार आहेत, पण त्यांना तुमच्यापेक्षा जास्त पर्सेंटेज पडतात. ठीक आहे, असं झालं असेल 8वीत 10वीत किंवा 12वीत, तर त्याचं रिझन एकच आहे की आपण आपल्या पेपर रायटिंग मध्ये कमी पडतो किंवा कमी पडलो कुठेतरी म्हणून. म्हणजे तुम्ही आदल्या दिवशी तुमच्या मित्राला गाईड केलंय, पण रिझल्ट लागला त्यावेळेस तुमच्या मित्राला तुमच्यापेक्षा जास्त मार्क असं मे बी एक्सपिरियन्स केलं असेल, आय डोंट नो. बट ऑल दीज आर थिंग्स आर सिम्पल अँड मायन्यूट थिंग्स अँड यू कॅन वर्क ऑन दॅट. सो आफ्टर दिस डिस्कशन नाव वी कम टू अवर सिलेबस पॉइंट्स. तर तुम्ही आता हेडिंग दिला असेल इंजिनिअरिंग फिजिक्स सेक्शन 1. तर मी जस्ट थोडस इंट्रोडक्शन देतो आणि त्यानंतर आपण डायरेक्ट डिस्कस करायला स्टार्ट करू. So engineering physics is the title of our subject. Now whatever I have just discussed, it gets reflected in the second slide, that is engineering physics. Now these are lecture, practicals, credit hours, etc. So next is this end semester exam, in semester exam, and your internal assessment, that is performance term work. तर आता आपण हे डिस्कस केलं 70 + 30 100 आणि 25 मार्क्स फॉर टर्म वर्क. Now next I will just read the things, that is course objectives and course outcomes. Course objectives means what we have to achieve. So there are total 6 course objectives: to make student understand fundamentals of crystal system, classification of solids depending on energy band gap with their electronic properties. Second objective, to introduce students sound engineering through basic concepts of acoustics and ultrasonic. Next, to make student understand the basic concepts of relativistic mechanics. तर हे सगळं आपल्या चॅप्टरचे टायटल आणि आपण जेव्हा सब्जेक्ट सिलेबस डिस्कस करू हे तुमच्या लक्षात येईल. To make students recall and discuss the concepts of wave optics through diffraction and polarization. To make students comprehend basics of working of laser and optical fiber. And the last objective is to introduce students basic concept of quantum mechanics and nanotechnology. So these are the objectives. Now what are outcomes? Outcomes म्हणजे काय की सिलेबस आपला सगळा डिस्कस करून संपल्यावर स्टुडंट्स जे आहेत तर त्यांना काय आलं पाहिजे किंवा काय लक्षात आलं पाहिजे. ऍट द एंड ऑफ दिस कोर्स स्टुडंट्स विल बी एबल टू, what are outcomes? Describe the concepts of semiconducting material and crystal structure. Second, apply basic concepts of acoustics and ultrasonic in engineering field. Third, relate space, time, mass and energy equations. Then fourth, express the concepts of diffraction, polarization and can relate them to day-to-day observable phenomena. Then second last, explain the fundamental concepts, advantages and applications of laser and optical fiber in the field of science, engineering and medical. Last one, express the basic concepts of quantum mechanics and nanotechnology. So here if we go to the next slide, so objectives and outcomes, whatever we have discussed, they are directly linked with our chapter headings. So first section 4 chapters are there, second section 4 chapters are there, means total 8 chapters we have to discuss. Out of that, section first is semiconductor physics, second is crystallography. So just give heading, don't write. सेक्शन फर्स्ट फक्त हेडिंग द्या. आपण हे 1 by 1 आता सिलेबस डिस्कस करणार आहोत.
त्यामुळे तुम्ही परत हे रिपीट करायची गरज नाही. सेक्शन 1 युनिट नंबर 1 सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेकंड क्रिस्टलोग्राफी, थर्ड साउंड इंजिनिअरिंग, फोर्थ रिलेटिव्हिस्टिक मेकॅनिक्स. सेक्शन सेकंड वेव ऑप्टिक्स, सिक्स्थ लेझर, ऑप्टिकल फायबर्स, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मेकॅनिक्स अँड नॅनो टेक्नॉलॉजी. तर असे टोटल 8 चॅप्टर्स आहेत. हे फक्त तुम्हाला सांगण्यासाठी या स्लाइड दाखवल्यात. आता आपण ऍक्च्युली काय करू तर स्टार्ट करूया. तर तुम्ही सेक्शन 1 हेडिंग दिला असेल, त्यानंतर नेक्स्ट लाईन गिव्ह हेडिंग युनिट नंबर 1 सेमीकंडक्टर फिजिक्स. सो दोज हु आर ऑनलाईन, आय रिक्वेस्ट ईच अँड एव्हरीवन यू हॅव टू राईट दिस. तर हे तुमच्या नोटबुक मध्ये तुम्ही लिहायला स्टार्ट करा. हा सगळा सिलेबस आपल्याला बिट बाय बिट लिहून काढायचा आहे आणि डिस्कस करायचा आहे. तर यात इन्स्ट्रक्शन लक्षात ठेवा. आता सेक्शन 1 झाल्यानंतर युनिट नंबर 1 हेडिंग द्या सेमीकंडक्टर फिजिक्स. ठीक आहे. आणि हे जे मी आता तुम्हाला हायलाइट करतोय तेवढंच तुम्हाला लिहायचंय. ठीक आहे. हा जो पोर्शन आहे जो मी हायलाइट केलाय तर हाच तुम्हाला लिहायचा आहे. बाकीचे हे जे आहे तर ते ऍडिशनल आहे, हे लिहायची गरज नाहीये. हे तुम्ही 1.1 तो पॉइंट, त्यानंतर 1.2 तो पॉइंट, 1.3 पॉइंट असं तुम्हाला हे कंप्लीट करायचंय. आता याचं वेटेज तुम्ही लिहू शकताय. याचं वेटेज आहे 12 मार्क. 11वी 12वीला कसं होतं, वेगवेगळे चॅप्टर्स होते आणि त्याचे वेटेज पण वेगवेगळे होते, बरोबर आहे का. पण या केसमध्ये 8च्या 8 चॅप्टर आहेत, तर त्या सगळ्याचं वेटेज सेम आहे. म्हणजे तुम्हाला वाटेल की यातला कुठला आहे तो जास्त इम्पॉर्टंट आहे, त्याचं वेटेज जास्त आहे, असं काही सुद्धा नाहीये. 12 किंवा 13 असे मार्क प्रत्येक चॅप्टरला आहेत. ठीक आहे. म्हणजे हे मी का क्लिअर करायलोय, मे बी तुम्ही 11वी 12वीला त्या स्टाईलने स्टडी केला असेल की जास्त वेटेज वाले आधी घेऊ, कमी वेटेज वाले जरा साईडला ठेवू किंवा शेवटी घेऊ, असं केलं असेल. तर तसं नाहीये इथं. इच अँड एव्हरी चॅप्टर इज हॅव्हिंग सेम वेटेज 12 किंवा 13 एवढंच व्हॅरी होईल, बाकी काय नाही. तर तुम्ही हे लिहू शकताय किंवा स्किप केलं तरी चालेल. हे आवर्स म्हणजे काय की तेवढ्या आवर्स मध्ये चॅप्टर झाले पाहिजेत, पण तसं काही नाहीये. आपण आपल्या स्टाईलने हे कम्प्लीट करतोय. तर आता तुम्ही काय करा, नेक्स्ट लाईनला 1.1 असं लिहा आणि त्याच्या पुढं तुम्हाला हे सिलेबस पॉइंट्स लिहायचे. तर हे ऍज इट इज लिहा, जिथं काही चेंजेस असतील तिथं मी सांगतो. सो 1.1 व्हॉट इज द फर्स्ट सब पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. Classification of solids. So those who are online, slide is visible to all. स्लाइड दिसते का पहिल्या चॅप्टरची सगळ्यांना? Yes. जे ऑनलाइन आहेत ते प्लीज गिव्ह मी रिस्पॉन्स. इज इट विजिबल? Yes, sir. ओके, थँक्यू. तर तुम्ही हे कंटिन्यूस लिहा, मी डिक्टेट करतोय, तुम्ही कंटिन्यूस लिहू शकताय. फक्त काय करा, 1.1 पॉइंट लिहा. ते झाल्यानंतर नेक्स्ट लाईनला तुम्ही 1.2 त्याचे पॉइंट लिहा, 1.3 त्याचे पॉइंट लिहा, असं हे लिहून काढा. मी डिक्टेट करतोय. यू कॅन कंटिन्यू युअर राइट अप विथ युअर ओन स्पीड. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, फर्स्ट पॉइंट, कॉमा, नेक्स्ट पॉइंट इज फर्मी लेवल, next point is Fermi level in bracket definition, bracket complete, comma, next point is Fermi Dirac probability distribution function, Fermi Dirac probability distribution function. So we are just discussing the introduction for that Fermi Dirac probability distribution function. Then go for 1.2. आता यातले पॉइंट्स कुठले कुठले, तर 1.2 मधला फर्स्ट पॉइंट आहे फर्मी लेवल इन इंट्रिन्सिक अँड एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स. फर्मी लेवल इन इंट्रिन्सिक अँड एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स, comma, next point is effect of impurity concentration, effect of impurity concentration on Fermi level, effect of impurity concentration on Fermi level. Then next point, derivation for
derivation for, so you just write the symbol capital EFIN. आता याचा अर्थ काय ते आपण बघूया. तर फर्मी लेवल इन इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर हा त्याचा अर्थ आहे. सो डेरिवेशन फॉर EFIN लिहिल्यानंतर पुढे फक्त लिहा फॉर फर्मी लेवल इन, डेरिवेशन फॉर आफ्टर दिस सिम्बॉल फर्मी लेवल इन इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. आता हे फक्त सिम्बॉलिक आहे म्हणून मी हे ऍडिशनल लिहितोय. डेरिवेशन फॉर EFIN याचा अर्थ काय, फर्मी लेवल इन इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. तर याचा आपल्याला डेरिवेशन बघायचंय. डेरिवेशन फॉर फर्मी लेवल इन इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. So this is last point for 1.2. Then go for next line 1.3. 1.3 ज्यामध्ये काय आहे तर हॉल इफेक्ट. 1.3 हॉल इफेक्ट and applications. Hall effect and applications, comma, last is numerical on this chapter. Numericals on this chapter. Okay, so I request you please read the points what you have written. Hello. Yours. Derivation for Fermi level in intrinsic semiconductor. And last one 1.3. Okay, sit down. So it's my pattern that after completion someone have to dictate that. Not every time we can do that, and we can go with the some basic questions and answer also. So this is the syllabus for first chapter. Let us try to understand this with some slides. तर तुमच्या हे लक्षात आलं असेल की सेमीकंडक्टर फिजिक्स हे आपलं टायटल आहे. म्हणजे काहीतरी सेमीकंडक्टर मटेरियलशी रिलेटेड आपण डिस्कस करणार आहोत. तर त्यामध्ये आपण जे सब पॉइंट्स बघितले त्यात काय काय क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स आहे, त्यानंतर फर्मी लेवल म्हणजे काय, त्यानंतर फर्मी लेवलची पोझिशन, इफेक्ट काय इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशनचा फर्मी लेवलवर, डेरिवेशन आपण बघणार आहोत मॅथमॅटिकली. म्हणजे पण आपण काही गोष्टी फक्त सांगत नाहीयेत तर मॅथमॅटिकली त्या प्रूफ पण करतोय. ठीक आहे. आणि लास्ट जो आहे तो म्हणजे हॉल इफेक्ट. तर ते एक मोठं डेरिवेशन आहे ज्याचं वेटेज 5 मार्क आहे. आता 5 मार्काचं आधीच क्लिअर करून टाकतो की प्रत्येक चॅप्टर मध्ये एक 5 मार्काचा क्वेश्चन असणार आहे. each and every chapter is having 1 5 marks question and that we have to prepare perfectly. नंतर मी सांगेन की परीक्षा किंवा ऑफलाईन मध्ये असेल तर ते आपल्याला किती बेनिफिशियल पडते. जर तो तुम्ही प्रिपेअर केला तर तुम्ही तुमचे 20 मार्क आधीच फिक्स करताय. कशाचे, एक्झाम ओरिएंटेशनशी रिलेटेड बोलतो मी. कारण का मी म्हटलं आपण दोन्हीच्या पॉइंटला धरून चालायचे. म्हणजे काय, तर पॉइंट डिस्कस करणे, अंडरस्टँड करणे आणि त्याला पेपरमध्ये आपल्याला कसं रिफ्लेक्ट करता येते हे दोन्हीकडे आपल्याला लक्ष द्यायचं. नाहीतर फक्त अभ्यास चांगला केलाय पण पेपर लिहा म्हटलं तर लिहिता येत नाही, पॉइंट लिहा म्हटलं तर लिहिता येत नाही, किंवा त्याच्या उलट लिहिता येतंय पण एक्सप्लेन करा म्हटलं तर सांगता येत नाही. तर असं होऊ द्यायचं नाही आपल्याला. सो आय विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक दॅट if you see the figure here, you can see on the left side an isolated atom, that is individual atom is shown, and on the right side if you see then bunch or group of atom is there. Okay, now in this case what we are discussing about formation of energy bands. तुम्ही हे स्टडी केलेलं आहे. ठीक आहे, आपण हे चांगल्या पद्धतीने परत एकदा रिवाइज करतोय तर हे तुमच्या लक्षात येईल आपण डिस्कस करताना. तुम्ही त्यावेळेस स्टडी काय केलंय, व्हॅलेन्स बँड म्हणजे काय,
कंडक्शन बँड म्हणजे काय, एनर्जी बँड गॅप म्हणजे काय, हे तुम्ही स्टडी केले आणि त्याचाच आपण वापर करून काय करतो, तर इन्सुलेटर, सेमीकंडक्टर आणि कंडक्टर ह्याला डिफरन्शिएट करतो, बरोबर, किंवा क्लासिफाय करतो. जो आपला पॉइंट आहे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. बट बिफोर दॅट, इफ वी कम टू द एनर्जी लेवल्स अँड एनर्जी बँड्स, म्हणजे ज्याला आपण व्हॅलन्स बँड म्हणतो, ज्याला आपण कंडक्शन बँड म्हणतो, तर ते फॉर्म कसे होतात किंवा त्याला आपण डिफाइन करतो, पण त्याचा एक्झॅक्टली अर्थ काय, तर ते आपण आधी समजून घेतोय. सो फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बँड्स. तर इथे तुम्ही बघू शकताय की जर लेफ्ट साइडला बघितलं तर हा एक सिंगल आयसोलेटेड ॲटम आहे. ॲटम म्हणजे काय तुम्हाला माहिती, न्यूक्लियस ॲट द सेंटर अँड इलेक्ट्रॉन्स आर रिव्हॉल्विंग अराउंड दॅट न्यूक्लियस in certain permitted orbits, and depends upon that orbits we are just drawing the energy levels. इथे तुम्ही बघू शकताय या एनर्जी लेवल्स आपण दाखवलेल्या आहेत. नाउ दिस इज इन केस ऑफ सिंगल आयसोलेटेड atom. But what is mean by solid? Solid is nothing but the group of atoms. So if we consider another atom, जर आपण इथे अजून एक ॲटम कन्सिडर केला तर काय होणार, त्याच्या सुद्धा एनर्जी लेवल्स आपल्याला कन्सिडर करावे लागतील. सो दॅट ॲटम इज हॅव्हिंग इट्स ओन एनर्जी लेवल्स अँड दे आर इन्फ्लुएन्सिंग विथ इच अदर. ते काय करतात, एकमेकाला इंटरॅक्ट करतात. ठीक आहे. आता थर्ड ॲटम जर घेतला तर परत काय होणार, परत आपल्याला त्याच्यात सुद्धा एनर्जी लेवल्स इथं कन्सिडर करावं लागतात. मीन्स इफ वी कन्सिडर लार्ज नंबर ऑफ ॲटम्स, देन instead of energy level there is a formation of set or series of energy levels. म्हणजे तिथं काय होतं, हे जर मी परत परत इथं रिपीट करत असं काढत गेलो तर इथं सिंगल एनर्जी लेवलच्या ऐवजी काय होतं, तर एक बँड तयार होतो. आर यू गेटिंग दिस? एक बँड तयार होतो आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, तर त्यालाच आपण म्हणतो एनर्जी बँड. आर यू गेटिंग दिस? एनर्जी बँड. तर इथे जर आपण बघितलं तर याला आपण काय केलं, तर सिंगल ॲटम साठी एनर्जी लेवल्स असतात, पण सॉलिड जेव्हा आपण कन्सिडर करतो तर तिथं हा ॲटम वेगळा आहे, तो ॲटम वेगळा आहे असं राहत नाही. तर तिथं आपल्याला सॉलिड मटेरियल एकत्र कन्सिडर करून त्याला डिफाइन करावं लागतं आणि मग आपण त्या सॉलिडला इन्सुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर मध्ये काय करतो, डिफाइन करतो. आणि हे कशाच्या बेसिसवर करतो, कंडक्टिव्हिटी ऑफ द मटेरियल. त्या मटेरियलची जी कंडक्टिव्हिटी आहे त्याच्यावरून आपण त्याला काय करतो, डिफाइन करतो. कसं चेक करतो, सर्किट मध्ये जर त्याला जोडलं तर आपल्याला करंट मिळतो, रिडिंग्स मिळतात. जर आपल्याला काहीच इंडिकेशन मिळत नाही याचा अर्थ ते इन्सुलेटिंग मटेरियल आहे. जर आपल्याला थोडीशी कंडक्टिव्हिटी मिळते ते म्हणजे सेमी कंडक्टर झाला. आणि कनेक्ट केल्या केल्या थोडं जरी आपण त्याला सर्किट मध्ये व्होल्टेज अप्लाय केला आणि आपल्याला लगेच चांगला जर रिस्पॉन्स मिळतो याचा अर्थ तो काय, तर कंडक्टर आहे. आता हे सुद्धा काय होतं ते आपल्याला नेक्स्ट याच्यामध्ये बघायचंय. तर हे समजून घ्या म्हणजे आपल्या लक्षात येईल की बाबा व्हॅलन्स बँड, कंडक्शन बँड हे कसे तयार होतात किंवा फॉर्मेशन बँड म्हणजे एक्झॅक्टली काय. सो आय होप दॅट यू कॅन गेट दिस आयडिया. तर हे आपण सगळं डिटेलमध्ये डिस्कस करणार आहोत. आता मी फक्त समरी मॅनर मध्ये हे तुम्हाला सांगतोय. सो नेक्स्ट थिंग इज this also you know that semiconductor material is classified into two types, intrinsic and extrinsic. त्यामध्ये इंट्रिन्सिक म्हणजे काय असतं, तर प्युअर सेमीकंडक्टर, आणि एक्सट्रिन्सिक मध्ये आपण काय करतो, तर इम्प्युरिटी डोप करतो. इम्प्युरिटी याचा अर्थ काय, तर तिसरा ग्रुप आणि पाचवा ग्रुप, ट्रायव्हॅलंट आणि पेंटाव्हॅलंट. ट्राय मीन्स काय, 3, पेंटाव्हॅलंट म्हणजे काय, 5. तर ट्रायव्हॅलंट टाकली तर डिफिशियन्सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, त्यामुळे त्याला आपण पी टाईप म्हणतो. इलेक्ट्रॉनचा चार्ज काय, निगेटिव्ह आहे. डिफिशियन्सी इलेक्ट्रॉन म्हणजे काय, तर अब्सेन्स ऑफ निगेटिव्ह चार्ज मीन्स पॉझिटिव्ह, म्हणून त्याला आपण पी टाईप म्हणतो. पेंटाव्हॅलंट मध्ये काय होतं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, त्यामुळे आपण त्याला म्हणतो एन टाईप. किंवा त्या इम्प्युरिटीला आपण ऍक्सेप्टर इम्प्युरिटी आणि डोनर इम्प्युरिटी असं सुद्धा म्हणतो. तर हे सगळं तुम्हाला माहिती ऑलरेडी, हे मी रिपीट करतोय. तर पी टाईप आणि एन टाईप आपण त्याच्यानुसार मिळवतो. त्यानंतर नेक्स्ट काय, आता या फिगर मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर इथे एन टाईप, पी टाईप दिसत आहेत, पण इथे एक ऍडिशनल गोष्ट दाखवली, ती काय बघा. तर एन टाईप मध्ये आपण काय म्हणतो, पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍड केली. पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍड केली, त्यामध्ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन आहे, म्हणजे आपल्याला लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिळतात. सो इन केस ऑफ एन टाईप सेमीकंडक्टर मटेरियल, मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स. इज इट करेक्ट? तर
हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत हे कशामुळे मिळाले, तर ती इम्प्युरिटी ऍड केल्यामुळे. ती इम्प्युरिटी ऍड केल्यामुळे काय होतं बघा, तर इथं एक लेवल तयार होते, त्याला आपण काय म्हणतो, डोनर लेवल. इथे तुम्हाला इथे दिसते बघा पिंक कलर. ओके, सो दिस लेवल इज कॉल्ड ॲज डोनर लेवल अँड दिस इज ड्यू टू डोनर इम्प्युरिटी. सिमिलरली तुम्ही पी टाईप साठी लगेच तुमच्या लक्षात येईल, इथे ऍक्सेप्टर लेवल तयार होते आणि ती कुठं असते, व्हॅलन्स बँडच्या वर असते. आणि इथे डोनर लेवल असते ती कंडक्शन बँडच्या जस्ट खाली असते. ओके, सो दिस दॅट इज ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन विच वी आर युजिंग इन फर्मी लेवल डिस्कशन, जो आपला नेक्स्ट पॉइंट आहे. तर फर्मी लेवल आपल्याला डिस्कस करायचंय. आता हे तुम्ही बघू शकता, इथं आपण काय केलंय, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, म्हणजे सॉलिडला क्लासिफाय करतो. तर इन्सुलेटर, सेमी कंडक्टर आणि कंडक्टर. तर ज्या फिगर्स आहेत त्या तुम्हाला काय करतात, तर डिटेल्स सांगतायत की या मटेरियल्स मध्ये फरक काय. तर एक ऍड करतो ते म्हणजे काय, की व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँड. तर आपण व्हॅलेन्सी काढतो म्हणजे काय, तर आउटर मोस्ट ऑर्बिटला किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत याच्यावरून आपण व्हॅलेन्सी काढतो. तर ती जी आउटर मोस्ट लेवल आहे ती जेव्हा एकत्र येते, मगाशी जसं मी सांगितलं तसं, तर त्या एनर्जी लेवल्स एकत्र येऊन जो बँड तयार होतो त्याला आपण काय म्हणतो, व्हॅलेन्स बँड. बरोबर. त्याच्या वरचा जो बँड किंवा एनर्जी लेवल्स असतात ज्या एम्प्टी असतात किंवा पार्शियली फिल्ड असतात, तर त्या एनर्जी लेवल्स जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो, तर कंडक्शन बँड. तो कुठं असतो, तर व्हॅलन्स बँडच्या अबाव. ठीक आहे, त्याच्या वर सुद्धा एनर्जी लेवल असतात आणि त्या सुद्धा एम्प्टी असतात, पण आपण सगळ्यात खालची लेवल पकडतो. खालची म्हणजे कुठली, व्हॅलन्स बँडच्या नेक्स्ट जी येते ती एनर्जी लेवल, आणि त्याचा जो ग्रुप आहे तो मिळून काय होतं, तर कंडक्शन बँड तयार होतो. आणि कंडक्शन बँडची प्रॉपर्टी काय, तर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला तिथं मिळतात. व्हेन व्हॅलन्स बँड टू कंडक्शन बँड ट्रान्झिशन ऑकर्स, इलेक्ट्रॉन जेव्हा जंप करतात तेव्हा आपल्याला कंडक्शन बँड मध्ये जे इलेक्ट्रॉन मिळतात त्याला आपण म्हणतो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. आणि ते फ्री इलेक्ट्रॉन्स काय डिसाइड करतात, तर त्या मटेरियलची कंडक्टिव्हिटी डिसाइड करतात. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स यू नो, आय एम जस्ट रिपीटिंग वन्स अगेन. तर इथे तुम्ही बघू शकता की इन्सुलेटर मध्ये काय, तर एनर्जी बँड गॅप काय असतो, जास्त असतो. एनर्जी बँड गॅप जास्त असल्यामुळे व्हॅलन्स बँडचे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते सर्किट कनेक्ट करून सुद्धा कंडक्शन बँड मध्ये जंप करू शकत नाहीत. त्याच्यामुळं कंडक्टिव्हिटी काय असते, कमी असते. त्यामुळे आपण त्याला इन्सुलेटर म्हणतो. सेमी कंडक्टर केस मध्ये काय असतं, तर एनर्जी बँड गॅप काय असतो, कमी असतो. कशाच्या कंपॅरिझन न, इन्सुलेटरच्या. त्याच्यामुळे आपण त्याला काय म्हणतो, तर सेमी कंडक्टर. पण एक्झॅक्ट डेफिनेशन काय, सेमी कंडक्टर मीन्स कंडक्टिव्हिटी इज इन बिटवीन इन्सुलेटर अँड कंडक्टर. ठीक आहे. आता तुम्हाला हे सुद्धा माहिती की ऍब्सोल्यूट झिरोला सेमी कंडक्टर ऍक्ट्स ऍज अन इन्सुलेटर. बरोबर आहे, तो इन्सुलेटर म्हणून ऍक्ट होतो. का होतो, सेमी कंडक्टर मीन्स फोर्थ ग्रुप एलिमेंट. ओके, fourth group element means valency is 4, so they are sharing their electrons to each and everyone and they are completing the octet. That's why no free electrons are present. That's why they act as an insulator initially. When room temperature or above room temperature we go, then what happens, they are breaking their bonds and we are getting free electrons. त्यामुळे काय होतं इथं, तर इथं बघू शकताय तुम्ही, इथं आणि इथं आपण हे असे पांढरे डॉट्स किंवा होल्स दाखवलेले नाहीयेत. सेमी कंडक्टर मध्ये काय होतं, तर इलेक्ट्रॉन होल पेअर जनरेट होते. वेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम व्हॅलन्स बँड टू कंडक्शन बँड, देन व्हॉट हॅपन्स हियर, देर इज ए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेअर. होल कन्सेप्ट कशात आहे, सेमी कंडक्टर मध्ये. तुम्ही कंडक्टर मध्ये गेला तर तिथे तुम्हाला होल कन्सेप्ट दिसत नाही. त्याचं रिझन काय, नेक्स्ट फिगर. इथं एनर्जी बँड गॅप आहे का, एनर्जी बँड गॅपच नाहीये. देर इज ए ओव्हरलॅपिंग ऑफ व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँड. आता तुम्ही म्हणणार ओव्हरलॅपिंग म्हणजे नेमकं काय, तर मगाची जी फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बँड आहे त्याच्यावरून लक्षात येईल की जर मी व्हॅलन्स एनर्जी लेवल्स एकत्र करत गेलो, ठीक आहे, तर त्याचा व्हॅलन्स बँड झाला. त्यानंतर मी कंडक्शन एनर्जी लेवल्स एकत्र करत गेलो तर त्याचा झाला कंडक्शन बँड. पण या केसमध्ये काय होतं, तर या एनर्जी लेवल्स एकमेकाला अशा मिक्स होतात की व्हॅलन्स बँडच्या एनर्जी लेवल्स आणि कंडक्शन बँडच्या एनर्जी लेवल्स एकमेकांमध्ये काय होतात, मिक्स होतात. आणि ते मिक्सिंग म्हणजे आपण इथे काय म्हणतो, ओव्हरलॅप. गेटिंग दिस? सो दॅट्स वाय इन केस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम व्हॅलन्स बँड आर इझिली शिफ्टिंग फ्रॉम व्हॅलन्स बँड टू conduction band, means resistivity is less and that's why conductivity is more, because resistivity and conductivity are
reciprocal to each other. Okay, so I hope that you are understanding this and you can get the idea. So all these points we have to discuss afterwards. So next point is next chapter. So I think it's 155. So today we conclude here. Next lecture we start with the discussion of second chapter. Okay, so those who are online, I will just note down the numbers, and offline I have to take the attendance. Okay, so we conclude here today. Thank you.